We'll start with this today's class. So what are we studying in yesterday's class? In yesterday's class, we are seeing data flow testings. So in data flow testing, we saw all the introduction part, and mainly go forward in this chapter. You need to understand these basic terminologies, which I already repeatedly told you in yesterday's class. So in data flow testing, you will be dealing how the what the status of the data object is going to vary. So status of the data object in the sense I'll be testing or I'll be checking whether the variable which I have declared I'm using it properly or not, or whether I'm declaring any variable which haven't been declared. వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ని నేను ప్రాపర్గా యూజ్ చేస్తున్నానా లేదా, ఓకేనా, లేదా నేను అసలు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయకుండానే వెదర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ దట్ వేరియబుల్ ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్. సో ఇది ఏ కేసు అయినా కానీ, రెండిట్లో ఏ కేసు వచ్చినా కానీ ఇట్ లీడ్స్ టు అన్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి యూజ్ చేయకపోయినా, వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నా కానీ, సో ఏ కేసు అయినా కానీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లీడ్ ఫర్ ఎ బగ్. సో మన డేటా ఫ్లో టెస్టింగ్ లో ఇక్కడ ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్తున్నాం, ఆన్ వేరియబుల్స్, వాటి యూసేజ్. సో ఇది మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది డేటా ఫ్లో టెస్టింగ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫార్మ్ ఎ టెస్ట్ లైక్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్, అక్కడ ఎలా అయితే వీ డ్రా ఇన్ పాత్ టెస్టింగ్ కానీ వీ డ్రా ద కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ అండ్ దేర్ వీ ఐడెంటిఫై ద పాత్ అండ్ వీ టోల్ దట్ you need to write the test cases such that that path should be executed at least once అని చెప్పారు. సో సిమిలర్లీ ఈ చాప్టర్ డేటా ఫ్లో టెస్టింగ్ లో కూడా you will be creating data flow graphs. Okay, from the data flow graphs లో మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, ఒక వేరియబుల్ మనం తీసుకుంటే మీ ప్రోగ్రామ్ లో యూ విల్ బి డిక్లేరింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ లో యూ విల్ టేక్ ఎనీ వన్ వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్ సంబంధించి డేటా ఫ్లో గ్రాఫ్ ని డ్రా చేస్తారు. ఫైనల్ గా మీరు టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, you will perform you will be having some data flow test strategies. By using the test strategies, you will perform testing in such a way that you will try to observe whether the variable which you have declared is being used or not, or ఆ కేసులో మనకి ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తుందా అనేది వేరియబుల్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి టెస్టింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అవి మనం చెయ్యాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసేసి మన డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో దాని డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ స్టేట్ ఎలా మారుతుంది, వాటి యూసేజ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలియాలి. సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్, ద డేటా ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి డినోటెడ్ ఇన్ యూజింగ్ త్రీ సింబల్స్. When the object is defined, I'll be denoting it as T. When the object is killed, I'll be defining it as K. If the object is used, I'll be defining it as U. Okay, na? When the object is being used, it can be used in two cases. It can be either used for computational or calculation steps. Up to C and N. The object can also be used in predicate condition దగ్గర. If condition దగ్గర వాడొచ్చు, అప్పుడు నేను ఆ వేరియబుల్ సంబంధించి P అన్నమాట. Okay, na? So these are the terminologies which we already saw, which you need to learn. And similarly, generally when you are dealing with data flow testing, there are some anomalies that occur, some mistakes that occur. So in the mistakes ante you are having nine combinations of two-level mistakes and chepamu. This also we covered in last class, but again I am reviewing you because in order to understand the data flow graphs, you need to clearly understand these terms. Okay, so ఇక్కడ మనం DD mistake అని ఎప్పుడు అంటాం, DD anomaly అని ఎప్పుడు అంటాం, when the variable is defined twice. When the variable is declared once, it is not used, and again it is declared second time. అంటే 2 times మనం డిక్లేర్ చేస్తే కనుక వేరియబుల్ ని, ఫస్ట్ టైం డిక్లేర్ చేసాక యూజ్ చేయకుండా సెకండ్ టైం మళ్ళీ వెంటనే డిక్లేర్ చేస్తే కనుక దట్ anomaly comes under DD anomaly. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి DK అంటాం. Here the variable is defined but it is not used and killed immediately. Okay, then what is the meaning in declaring the variable? There is no meaning, right? So alanti anomaly when you take anka, that action is represented by DK. Alane DU, this is a normal case. I am defining one variable and I am using it. ఒక వేరియబుల్ x అనే వేరియబుల్ డిఫైన్ చేశాను, దాన్ని నేను యూజ్ చేసుకుంటాను, దట్ ఈస్ అ నార్మల్ కేస్. అలానే KD, ఐఎమ్ కిల్లింగ్ సమ్ వేరియబుల్, ఒక వేరియబుల్ ని ముందు కిల్ చేసేసాను, మళ్ళీ నేను రీడిఫైన్ చేసుకుంటాను, దట్ ఈస్ ఆల్సో నార్మల్ సిచ్యువేషన్ which is allowed in our programming language. Okay, next KK, I'm killing the variable twice. So ఇది అంత హార్మ్ఫుల్ కాకపోయినా కానీ దట్ ఈస్ అ బగ్గీ సిచ్యువేషన్ అని అంటాం. ఎందుకంటే in order to destroy the memory, ఒకసారి మన వేరియబుల్ ని కిల్ చేస్తే సరిపోతుంది. There is no meaning in killing the variable twice.
ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో హార్మ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ KU, దిస్ ఇస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని కిల్ చేసేసి ఆబ్జెక్ట్ అంటే డిస్ట్రాయ్ చేసేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూస్ దట్ వేరియబుల్. అసలు ఆ వేరియబుల్ ఇంకా మెమరీ అలొకేషన్ అనేది లేదు, కానీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూస్ దట్ వేరియబుల్. సో దట్ విల్ బి అ బగ్గీ సిచ్యువేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి UD, I'm using the variable and again I'm redefining the variable. So this is also allowed in our programming languages. UK, using and killing at the last, that is a normal case. UU, I'm just using the variable number of times, that is a normal situation. So in this, you need to identify that in the sequence of actions, DD, DK, KK and KU are all anomalous situations, buggy situations. Okay, these are all the mistakes. So you need to know all these things. And next, you also need to understand the single letter possible anomalies that occur in our program. So in order to understand the single letter possible anomalies, you need to know the use of this tilde operator. So this tilde operator is used before a variable and it is used after a variable. So there is a difference between usage before and after the variable. So what it indicates is, if the tilde operator is used before the variable, it indicates some prior actions. Whereas if the tilde operator is used after the variable, it indicates post actions. Okay, prior actions, pre actions లేదా post actions అని అంటాం. సో ఇప్పుడు సింగిల్ లెటర్ వేరియబుల్ కాంబినేషన్స్ వచ్చేసరికి నాకు కే అంటే కిల్ అని చెప్పాము, ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. కే ముందు నేను టిల్డ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తున్నా అంటే దట్ మీనింగ్ ఈస్ ఫస్ట్ కిల్ అని చెప్పి, ఫస్ట్ నేను వేరియబుల్ ని కిల్ చేస్తున్నాను. సో దాది బగ్ అని అంటాం. ఎందుకంటే డేటా ఈస్ కిల్ బిఫోర్ డిఫైనింగ్ ఇట్. అసలు నేను వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయలేదు ఇంకా, కానీ ఆ వేరియబుల్ ని నేను కిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ అన్ అనామలీ. అండ్ నెక్స్ట్, టిల్డ్ ఆపరేటర్ విత్ డి, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ డిఫైన్. ఇది నార్మల్ కేసే, ఫస్ట్ టైం నేను ఆ వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నాను, డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ అ నార్మల్ కేస్. And next, tilde operator followed by u. Okay, అంటే the variable is used for the first time. సో అది నార్మల్ కేస్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఆ వేరియబుల్ నేను గ్లోబల్ గా ఎక్కడైనా ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసేసి ఉంటే కనుక అది నార్మల్ కేసే అవుతుంది వేరియబుల్ యూస్ చేయడం అనేది. లేదు, నేను అసలు వేరియబుల్ ని ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు ఇంతవరకు, కానీ నేను యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంటే కనుక దట్ విల్ బి అ బగ్గీ కేస్, అగైన్ అనామలస్ కేస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ టిల్డ్ ఆపరేటర్ విత్ యూ అనేది అనామలస్ స్టేట్ రావచ్చు, నాన్ అనామలస్ స్టేట్ రావచ్చు. వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయకుండా యూస్ చేస్తే అనామలస్ అంటుంది. వేరే డిక్లేర్ చేసి ఎక్కడో డిక్లేర్ చేసాము, ఇప్పుడు నేను యూస్ చేస్తున్నాను నా ప్రోగ్రామ్ అంటే కనుక దాన్ని మనం నాట్ అనామలస్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కే ఫాలోడ్ బై టిల్డ్ ఆపరేటర్, కిల్ లాస్ట్ అని అంటుంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అనామలస్, ఎందుకంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఏదైతే వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో అవి ఎండింగ్ మెయిన్ ఎప్పుడైతే మనం క్లోజ్ చేస్తామో ఆల్ ద వేరియబుల్స్ మెమరీ విల్ బి ఆటోమేటికలీ డిస్ట్రాయ్. సో లాస్ట్ లో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ అ నార్మల్ కేస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ డి ఫాలోడ్ బై టిల్డ్ ఆపరేటర్. ఓకేనా, ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ద వేరియబుల్ లాస్ట్. సో డిఫైనింగ్ ద వేరియబుల్ లాస్ట్ అంటే అది మళ్ళీ అనామలస్ సిచ్యువేషన్ అంటాం. ఎందుకని అంటే డిఫైనింగ్ ఎప్పుడు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది స్టార్టింగ్ లో చేయాలి కానీ లాస్ట్ లో కాదు. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి యూ ఫాలోడ్ బై టిల్డ్ ఆపరేటర్. యూ అంటే యూస్ లాస్ట్. సో నాకు ఇది నార్మల్ కేసే అవుతుంది, ఎందుకంటే ఒక వేరియబుల్ నేను డిక్లేర్ చేశాక అది లాస్ట్ వరకు నేను ఎక్కడ కావాలంటే ఏ స్టేట్మెంట్ లో కావాలంటే ఆ స్టేట్మెంట్ లో ఆ వేరియబుల్ ని యూస్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద సింబల్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ద next classes, next topics. Okay, so you need to know all these 9 letter combinations and you need to learn this single 6 letter combinations. Okay, so this we already saw in last class, data flow anomaly graph, state graph చూసాము. సో దీంట్లో I asked you not to confuse with capital letters and small letters. క్యాపిటల్ లెటర్ ఎప్పుడు కూడా స్టేట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనం కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేస్తామో, మీకు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ లో స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ప్రతి స్టేట్మెంట్ ని ఒక నోట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం గ్రాఫ్ లో. ఓకేనా, స్టేట్మెంట్ 1 నోట్ నెంబర్ 1, స్టేట్మెంట్ 2 నోట్ నెంబర్ 2. ఓకేనా, సో వాటి మధ్య ఫ్లో ఎలా అయితే ఉందో, అంటే 1 తర్వాత 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఆ ఫ్లో అనేది మనం కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో యారోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ డేటా ఫ్లో గ్రాఫ్ లో ఒక నోడ్ కి సంబంధించిన స్టేట్ దగ్గర మనం ఈ అబ్రివేషన్స్ పెడతాం, ఈ క్యాపిటల్ లెటర్స్ పెడతాం. కే అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న వేరియబుల్ అనేది కిల్ అయింది అని చెప్పి, డి అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ లో ఆ పలానా స్టేట్మెంట్ దగ్గర వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాము అని చెప్పి, యు ఆ స్టేట్మెంట్ దగ్గర వేరియబుల్ యూజ్ చేశామని చెప్పి, ఆ స్టేట్మెంట్ దగ్గర అనామలీ అక్కర్ అయింది అని చెప్పి.
Okay, na? So these capital letters are denoted to indicate the state of the variable. Okay, na? And links మీద మనం వచ్చేసి small letters పెడతాం. So links మీద small letters are indicating the actions. I told you all the actions in the previous slide, like DD, DK, KD. So all these are actions. So all these actions will be denoted on the link, and in the note I'll be denoting with the capital letters K, D, U, and E. So right. So in data flow, in order to understand this data flow anomaly graph, okay na? So general గా మనకి graphs అనేది 2 types లో ఉంటాయి. Once anomaly వచ్చాక anomaly నుంచి రికవర్ అయ్యే గ్రాఫ్స్ కొన్ని ఉంటాయి, సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. anomaly నుంచి రికవర్ అవ్వని సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో ఫర్ దట్ we saw this concept data flow anomaly state graph అని చెప్పి. So in this we saw 2 types of flow graphs, where unforgiving data flow anomaly and forgiving data flow anomaly అంటే. Okay na? So in unforgiving మనం ఏం చెప్పాము? Unforgiving, see here, ఇక్కడ capital K, capital D. So these are all the nodes. ఇవన్నీ నోట్స్ అన్నాం కదా ఇందాక. స్టేట్. సో ఈ ఒక వేరియబుల్ నేను తీసుకుంటే ఆ వేరియబుల్ ఏ స్టేట్ లో ఉందంటే ఇక్కడ కిల్ అయింది, ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గర కిల్ అయింది. సో అందుకనే కే అని పెట్టాను. సో ఆ వేరియబుల్ ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గర డిఫైన్ అయింది, సో డి అని పెట్టాను. ఆ వేరియబుల్ ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గర యూజ్ చేస్తున్నాను, సో అందుకనే యూ స్టేట్ లో ఉంది అని చెప్పి. సో ఆ నోడ్ కి సంబంధించిన యాక్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ మనం స్టేట్స్ అన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేసాము నోడ్ లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇది అన్ఫర్గివింగ్ అని ఎందుకు అన్నామంటే, consider any variable. Assume that the variable has started here. Initially the variable is killed, and initially the variable is undefined. Okay, now what I'm doing is I'm trying to use the variable which is already killed. నేను ఒక వేరియబుల్ కిల్ అయిపోయి ఉంది, ఆ వేరియబుల్ నేను యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అంటే యూ అంటున్నాం, యాక్షన్ ఏం పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను, యూ. సో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ కెన్ బి సెపరేటెడ్ బై యూజింగ్ కామా. సో దట్ వేరియబుల్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ కాబట్టి హియర్ ఐఎమ్ డినోటింగ్ యాజ్ యూ. ఇప్పుడు if a variable is killed and if I'm trying to use that variable, then what happens? Generally I'll go into anomaly state. So that is the reason we indicated A here. Okay na? And similarly, if a variable is already killed and I'm trying to kill it again, this is already killed and again I'm trying to kill it again, then I'll go into anomaly state. Okay, and next, this is one scenario. And next one వచ్చేసి, if the variable is killed and I'm trying to define it. కిల్ అయిపోయింది, ఒక వేరియబుల్ మెమరీ అలొకేషన్ లేదు, ఇప్పుడు నేను కొత్తగా డిఫైన్ చేస్తాను. సో అది నార్మల్ సిచ్యువేషనే కదా. అప్పుడు నా స్టేట్ ఎలా మారుతుంది? కిల్డ్ స్టేట్ లో ఉన్న స్టేట్ కాస్త డిఫైన్ స్టేట్ లోకి మారుతుంది. ఓకేనా? వేరియబుల్ న్యూగా డిఫైన్ చేస్తే నా స్టేట్ అనేది డిఫైన్ స్టేట్ లోకి మారుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు డిఫైన్ స్టేట్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ని అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిఫైన్ ఇట్ అగైన్. అంటే డిడి అన్నాం కదా ఇందాక. వన్స్ ఐ హావ్ డిఫైన్ ద వేరియబుల్, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దట్ వేరియబుల్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిఫైన్ ద వేరియబుల్. అందుకే లింక్ మీద డి అని పెట్టాను. సో ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయిన వేరియబుల్ యూజ్ చేయకుండా మళ్ళీ డిఫైన్ చేస్తే అది అనామలీ అంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏ అనే స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది, అనామలీ స్టేట్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్, డిఫైన్ అయిన వేరియబుల్ ని కిల్ చేస్తున్నాను వితౌట్ యూజింగ్ ఇట్. వేరియబుల్ న్యూగా డిఫైన్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ, నేను దాన్ని అసలు యూజ్ చేయకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ కిల్లింగ్ దట్ వేరియబుల్, అంటే అప్పుడు నాకు అది అనామలీ స్టేట్కి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ రెండు సినారియోస్ లో నాకు అనామలీ స్టేట్కి వచ్చాక, ఇక్కడ మీరు వన్స్ అనామలీ స్టేట్కి వెళ్ళాక, ఓకేనా, అక్కడ మళ్ళీ నేను వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేసినా కానీ, మళ్ళీ వేరియబుల్ ని యూజ్ చేసినా కానీ, వేరియబుల్ ని కిల్ చేసినా కానీ, in any scenario again I'll go into anomaly state only. There is no chance for me to escape from this anomaly state. Okay, that is what we are, that is the reason we are saying this is an unforgiving data flow graph. Why? Because once I go into anomaly state, whatever action I perform, there is no chance for me to recover from that state. I keep on iterating in anomaly state only. Okay, so adi forgiving annamu, unforgiving annamu. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫర్గివింగ్ డేటా ఫ్లోకి ఒక గ్రాఫ్ చూసాం. ఫర్గివింగ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే రివర్స్, ఇందాక చెప్పిన దానికి జస్ట్ రివర్స్. అంటే నేను కిల్ స్టేట్ లో ఉన్నా, డిఫైన్ స్టేట్ లో ఉన్నా, యూజ్ స్టేట్ లో ఉన్నా, ఏదో ఒక స్టేట్ లో నేను అనామలీకి వచ్చాక, జనరల్ గా నాకు ఎన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ అనామలీస్ చెప్పానమ్మా ఇందాక, 2 క్యారెక్టర్స్ 4 చెప్పాను చూడండి. డిడి ఒకటి, డికే ఒకటి, కేకే ఒకటి, కేఈ ఒకటి. సో ఈ 4 అనామలీస్. అంటే నేను ప్రోగ్రామ్ లో వేరియబుల్ యూజ్ చేసిన దాన్ని బట్టి నేను ఏదో ఒక అనామలీ స్టేట్ కి వెళ్తున్నాను. వన్స్ ఐ గో ఇన్ టు దట్ అనామలీ స్టేట్, దేర్ ఈస్ ఛాన్స్ ఫర్ మీ టు రికవర్ ఫ్రమ్ దట్ అనామలీ స్టేట్. అనామలీ స్టేట్ నుంచి మళ్ళీ రికవర్ అయ్యి బయటకు వచ్చే పాసిబిలిటీ కనుక నాకు ఉంటే ఆ వేరియబుల్ సంబంధించి, దెన్ ఐల్ సే ఇట్ ఈస్ అ ఫర్గివింగ్ డేటా ఫ్లో గ్రాఫ్ అని అంటారు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో సిరీస్ 1 ఒక వేరియబుల్ ని ముందు కిల్ చేశారు, కిల్ స్టేట్ లో ఉంది వేరియబుల్. సో కిల్ స్టేట్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ని మళ్ళీ కిల్ చేస్తే అది అక్కడే ఇటరేట్ అవుతుంది, మళ్ళీ కిల్ స్టేట్ లోనే వెళ్తుంది. ఓకే, కిల్ స్టేట్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ని నేను కొత్తగా డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి, అది ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది, డి అనే స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది, డిఫైన్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్ ని నేను మళ్ళీ డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ అయ్యి ఉంది, దాన్ని నేను యూజ్ చేయకుండా మళ్ళీ డిఫైన్ చేస్తున్నాను. అంటే ఏ స్టేట్ లోకి వస్తుంది, నాకు డిడి స్టేట్ లోకి వస్తుంది. డిడి అంటే అది అనామలీ, 2 times ఐఎమ్ అన్నెసెసరీలీ డిక్లేరింగ్ ద వేరియబుల్. ఇప్పుడు నేను డిడి స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు అగైన్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ద వేరియబుల్, మళ్ళీ డి అంటున్నాను. అప్పుడు మళ్ళీ ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్తాను, మళ్ళీ డిడి స్టేట్. అంటే నేను ఎన్నిసార్లు డిఫైన్ చేస్తున్నా మళ్ళీ ఈ స్టేట్ లో ఇలా ఇటరేట్ అవుతూనే ఉంటాను. ఇది అనామలీ స్టేట్. ఇప్పుడు డిడి అనామలీలో మీరు ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తే అక్కడ నుంచి రికవర్ అవ్వచ్చు అంటే, డిడిలో మీరు ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ దట్ వేరియబుల్, ఆ వేరియబుల్ ని కనుక మీరు యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే, దాని మీద సమ్ కంప్యూటేషనల్ స్టెప్స్ మీరు పర్ఫామ్ చేస్తే, ఐ కెన్ కమ్ ఇన్ టు యూజ్ స్టేట్ కి నేను రావచ్చు. ఓకేనా, సో అలాగా నేను డిడి అనామలీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు. సో అలానే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిఫైన్ స్టేట్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ని నేను కిల్ చేశాను. అంటే డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్ ని యూజ్ చేయకుండా కిల్ చేశాను. అంటే ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతే నేను డీకే స్టేట్ లోకి వస్తాను. వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి యూజ్ చేయకుండా కిల్ చేస్తే డీకే అనామలీలోకి వస్తున్నాను. ఓకేనా, వన్స్ నేను డీకే అనామలీలోకి వచ్చాక నేను ఆ వేరియబుల్ ని కొత్తగా మళ్ళీ కిల్ చేసేసాను అనుకోండి, కిల్ స్టేట్ లోకి వెళ్తాను. లేదు ఆ వేరియబుల్ ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి, డిఫైన్ స్టేట్ లోకి వెళ్తాను. సో 2 పాసిబుల్, లేదా ఆ వేరియబుల్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి, ఇంకొక అనామలీలోకి వెళ్తాను. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ అనామలీలో ఉన్నప్పుడు నాకు 2 chances ఉన్నాయి అనామలీ నుంచి బయటపడడానికి. ఏంటి, వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేస్తే డి లోకి వచ్చేస్తాను, వేరియబుల్ ని కిల్ చేస్తే కే లోకి వస్తున్నాను. సో ఎనీవే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ అనామలీ స్టేట్. ఓకేనా, సో సిమిలర్లీ, సో ఇక్కడ చూడండి, వేరియబుల్ నాకు ఇందాక కిల్ స్టేట్ లో ఉంది, దాన్ని నేను యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ కిల్ లో ఉన్న వేరియబుల్ నేను యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది, కేయూ స్టేట్ లోకి వెళ్తాను, కేయూ అనే అనామలీలోకి వెళ్తాను. కేయూలో అనామలీలో నేను ఉన్నప్పుడు నేను ఎన్నిసార్లు దాన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేసినా కానీ ఆ అనామలీ అలా ఇటరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. అలా కాకుండా నేను ఆ వేరియబుల్ ని కిల్ చేసేసాను అనుకోండి, ఇంకా వేరియబుల్ వద్దు, ఆ వేరియబుల్ ని కిల్ చేశాను అనుకోండి, కేలోకి వస్తుంది. ఆ వేరియబుల్ ని మళ్ళీ డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి, డీలోకి వస్తుంది. సో నాకు 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కేయూ నుంచి ఎస్కేప్ అవుతాను. ఏంటి, కిల్ చేయొచ్చు వేరియబుల్ ని, లేదా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు మీరు నార్మల్ స్టేట్ కి వచ్చేయచ్చు. సో ఈ గ్రాఫ్ ని I'm calling it as forgiving graph. Why? Because I'm able to escape from these anomalies by using some actions. Okay. So ఈ గ్రాఫ్ మనం చూసాక నెక్స్ట్ we saw the static and dynamic anomaly detection చూసాము. So this is all we saw in the previous class. Again we are running out of time. మళ్ళీ ఆ గ్రాఫ్ ఎందుకు రిపీట్ చేశాను, అబ్రివియేషన్స్ ఎందుకు రిపీట్ చేశాను అంటే అవి అర్థమైతే కానీ మీకు ఈ రోజు క్లాస్ అర్థం కాదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి డేటా ఫ్లో మోడల్ అని. సో డేటా ఫ్లో మోడల్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రోగ్రామ్స్ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. మనం ప్రీవియస్ గా ఎలా అయితే కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ డ్రా చేసామో, ఇప్పుడు డేటా ఫ్లో మోడల్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఐ బి డ్రాయింగ్ ది సేమ్ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్, కానీ ప్రతి కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో ఐ బి టార్గెటింగ్ 1 వేరియబుల్. నేను ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్నైతే వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశానో ప్రతిసారి కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ సేమ్ గానే ఉంటది. ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఎలా వేరీ అవుతుంది, ఏ స్టేట్ నుంచి ఏ స్టేట్ కి మారుతుంది. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో వై అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికి మారుతుంది, జెడ్ అనే వేరియబుల్ ఎలా మారుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ వేరియబుల్స్ యూ హావ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, హౌ ద వేరియబుల్ స్టేట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్ అనేది విల్ బి డిక్లేరింగ్ ఇన్ కంట్రోల్ ఫ్లో మోడల్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ కంట్రోల్ ఫ్లో మోడల్. సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఫ్లో మోడల్ లో మనం జనరల్ గా యూజ్ చేసే సింబల్స్ వచ్చేసి దిస్ యూ షుడ్ ఆల్రెడీ నో బై నౌ. డి అంటే డిఫైన్, కే అంటే కిల్, యూ అంటే యూస్డ్, సి అంటే యూజ్ చేశాను, ఎక్కడ యూజ్ చేశాను, క్యాలిక్యులేషన్ దగ్గర యూజ్ చేశాను. పి అంటే యూజ్ చేశాను, ఎక్కడ యూజ్ చేశాను, ప్రెడికేట్ దగ్గర, అంటే కండిషన్ దగ్గర, ఇఫ్ కండిషన్ దగ్గర యూజ్ చేశాను. ఓకేనా, లేదా 2 క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్ డిడి డియు. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటాయి, ఈ టైం కల్లా తెలియాలి. ఓకేనా, సో ఆల్ దీస్ విల్ బి ఇండికేటెడ్ ఆన్ ద లింక్స్. సో మన కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేసాము, సో ఏదైతే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్, థర్డ్ స్టేట్మెంట్, ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై నోట్స్ ఇన్ యువర్ గ్రాఫ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీటి మీద
ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, 2 తర్వాత 3 is executed. So those are represented by action links in your graph. So this is how you draw the control flow graph. So say data flow graph కూడా ఇలానే ఉంటుంది సేమ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఈ స్టేట్మెంట్ 1లో ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ ఏం చేశాను, ఎక్స్ డిఫైన్ చేశాను. సో ఈ స్టేట్మెంట్ 1లో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ని నేను డిఫైన్ చేశాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు డిఫైన్ చేస్తే ఈ లింక్ మీద ఇలా డి అని పెడతాను. మీనింగ్ వచ్చేసేసి ఆ వేరియబుల్ ఆ స్టేట్మెంట్ దగ్గర డిఫైన్ అయింది అని చెప్పి. సో డిఫైన్ అవ్వటం వల్ల అది ఏ స్టేట్కి మారుతుంది, డి స్టేట్కి మారుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆ వేరియబుల్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదో కిల్ చేశాను. సో కిల్ చేయడం వల్ల అది ఏ స్టేట్కి మారిపోతుంది, కిల్ స్టేట్కి మారుతుంది. సో అంటే డేటా ఫ్లో ఐల్ బి టెలింగ్ యూ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో యాజ్ ఎ బ్రీఫ్గా గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ముందు గ్రాఫ్ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ డ్రా చేశాక మీరు ఒక వేరియబుల్ని టార్గెట్ చేసి ఆ వేరియబుల్ దాని యాక్షన్స్ ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుంది, దాని స్టేటస్ ఎలా మారుతుంది అనేది మనం గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకేనా? So the control flow structure is same for every variable. It is the weights that change. So control flow graph అనేది సేమే ఉంటుందమ్మా. ప్రతి గ్రాఫ్ లోని ఏం మారుతూ ఉంటుందంటే మీరు ప్రతిసారి ఒక్కొక్క వేరియబుల్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆ వేరియబుల్ వెయిట్స్ మారుతూ ఉంటాయి. అంతే తప్ప గ్రాఫ్ అనేది సిమిలర్ గా ఒకేలాగా ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఫ్లో మోడల్ మీరు డ్రా చేసే ముందు మీకు తెలియాల్సిన కాంపోనెంట్స్ అమ్మా. టు ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ దెర్ ఇస్ అ నోడ్. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ, మీరు ప్రోగ్రామ్లో ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ రాస్తారో ప్రతి స్టేట్మెంట్ని మనం ఒక నోట్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? అండ్ అదంతా కూడా యూనిక్ నేమ్ ఇస్తాం. అంటే ఏ అని, బి అని, సి అని, లేదా 1 అని, 2 అని, 3 అని యూనిక్ నేమ్స్ అనేది ఇస్తాం. ఓకే. ఎవ్రీ నోడ్ హ్యాస్ అట్లీస్ట్ 1 అవుట్లింక్ అండ్ అట్లీస్ట్ 1 ఇన్లింక్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఎగ్జిట్ నోడ్స్ అండ్ ఎంట్రీ నోడ్స్. సో విచ్ యూ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నోడ్ తీసుకున్నాను, దీనికి అట్లీస్ట్ ఒక అవుట్లింక్ ఉంటుంది. ఇది ఎంట్రీ నోడ్ కాబట్టి, స్టార్టింగ్ నోడ్ కాబట్టి దీనికి ఇన్లింక్ ఉండదు, ఒక అవుట్లింక్ ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ లాస్ట్ నోడ్ తీసుకున్నాను, ఎండ్ నోడ్ తీసుకున్నాను, ఎండ్ నోడ్ కి ఒక ఇన్లింక్ ఉంటుంది, అవుట్లింక్ అనేది ఉండదు. సో ఇది మనకు తెలుసు. ఓకేనా? స్టార్టింగ్ నోడ్ కి ఇన్లింక్ ఉండదు, లాస్ట్ నోడ్ కి అవుట్లింక్ అనేది ఉండదు. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద నోడ్స్ అన్నిటికి కూడా మధ్యలో ఉన్న నోడ్స్ దేనికైనా కానీ ఒక ఇన్లింక్ ఉంటుంది, ఒక అవుట్లింక్ ఉంటుంది, ఒక ఇన్కమింగ్ లింక్ ఉంటుంది, ఒక అవుట్ గోయింగ్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ exit nodes are dummy nodes placed at the outgoing overheads of exit statements and return to complete the graph. So ఇది end అనే నోడ్ దీని వల్ల యూజ్ ఏమి ఉండదు, కానీ దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ డమ్మీ నోడ్ ఇండికేటింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. లేదా రిటర్న్ అనే నోడ్ ఉంది, రిటర్న్ అనే దాని వల్ల కూడా మనకి యూజ్ ఏ ఉండదు, కానీ ఇట్ ఈస్ డమ్మీ నోడ్ విచ్ విల్ బి ప్లేసింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు షో దట్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ టు సమ్వేర్ ఎల్స్. అలానే బిగిన్, స్టార్ట్ అంటాం. స్టార్ట్ అనేది కూడా మనకి డమ్మీ నోడే, దానివల్ల యూజ్ ఏ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇండికేటింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ బిగినింగ్ అని. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ద అవుట్లింక్ ఆఫ్ సింపుల్ statements with only one outlink are weighted by proper sequence of data flow actions for the statement. Note that the sequence that consists of more than one letter, for example the assignment statement a equal to a plus b in most languages is weighted as cd and possibly kcd for variable. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు గ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకొక నోడ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు, ఓకే, సో ఇక్కడ వేరియబుల్ అనేది ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ అయ్యి ఈ స్టేట్ కి వచ్చింది అనేది మనం చెప్తాం. యాక్షన్ అనేది ఇక్కడ నేను లింక్ మీద చెప్తాను, ఈ లింక్ మీద యాక్షన్ అనేది చెప్తున్నాను. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టేట్మెంట్ తీసుకోండి, ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటున్నారు. అంటే ఏ అనేది ఆల్రెడీ ముందే డిఫైన్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఇంకొకసారి వేరియబుల్ ని ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అనే కంప్యూటేషన్ స్టెప్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఇక్కడ నేను యాక్షన్ ఏం రాస్తానంటే ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఒక్కొక్కలాగా రాస్తాము. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సిడి అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఏం చెప్తున్నాను, సి అంటే ఏ అనేది ఇక్కడ కంప్యూటేషన్ లో యూజ్ చేస్తున్నాను కదా, ఓకేనా, అంటే సి అని అంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకొక దీన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ అనే దానికి కొత్తగా వాల్యూ వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు కొత్తగా రీడిఫైన్ అవుతుంది కదా, దాన్ని డెఫినేషన్ కింద చెప్పొచ్చు. అంటే వాళ్ళు ఎలా రాయొచ్చు అంటే సిడి అని రాయొచ్చు. అక్కడ మీనింగ్ వచ్చేసి ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కంప్యూటేషన్, ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ డెఫినేషన్ పార్ట్. సో ఈ రెండు కేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ as సిడి. ఓకే. అండ్ లేదా
ఎలా రాయొచ్చు, సికేడి అని రాయొచ్చు. మీనింగ్ వచ్చేసి కంప్యూటేషన్ దగ్గర ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఏ వచ్చేసి ప్రీవియస్ కి డిఫైన్ అయిన ఏ దాన్ని కంప్యూటేషన్ దగ్గర యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్న ఏ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు కొత్తగా ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూతో రిప్లేస్ అవుతుంది కదా. సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ప్రీవియస్ గా ఏ వాల్యూ సమ్ 1 ఉంది, నేను ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం వల్ల ఏ వాల్యూ అనేది సమ్ 3 అనేది వచ్చింది. ఓకేనా, అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్న ఏ వాల్యూ కిల్ అయిపోయి ఇప్పుడు కొత్తగా 3 అనే వాల్యూ వచ్చింది. సో అందుకనే నేను కే అనొచ్చు. Why? Because previously a value is killed and now new a value has occurred. Okay, లేదా k a అనేది డిఫైన్ అయింది అని అనొచ్చు. సో ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అన్ని కూడా మనం ఈ లింక్ మీద మనం ఇలా కామాతో సపరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ హియర్. సీక్వెన్స్ లో ఇట్ కెన్ కంటైన్స్ మోర్ దెన్ 1 లెటర్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా, సో ఆ లాంగ్వేజెస్ బట్టి మనం వెయిట్స్ అనేది ఆ లింక్స్ మీద వేస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ విచ్ వి సా. Okay, and languages that permit multiple simultaneous assignments and or compound statements can have anomalies within the statement. The sequence must correspond to the order in which the object code will be executed for the variable. Okay, so this is what we saw. అంటే ఇవన్నీ బేసిక్స్ మనకు తెలియాల్సింది డేటా ఫ్లో మోడల్ అర్థం కావడానికి. సో అలానే ప్రెడికేట్ నోట్స్ అంటే కండిషన్స్ ఉన్న నోట్స్. ఓకే, సో ప్రెడికేట్ నోట్స్ అంటే ఇఫ్ దెన్ ఉన్నప్పుడు లేదా డూ వైల్ స్విచ్ కేసెస్ కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ప్రెడికేట్స్ అని అంటాం. ఓకేనా, సో వెయిటెడ్ విత్ పియూస్ ఆన్ ఎవ్రీ అవుట్లింక్ అప్రోప్రియేట్ టు ద అవుట్లింక్. సో ఇదంతా మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థం అవుతుందమ్మా మీకు. ఇది థియరీ చూస్తే మీకు ఏదో కాంప్లికేటెడ్ కనిపిస్తుంది, కానీ దిస్ ఇస్ నథింగ్, సింపుల్ థింగ్స్ మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ. అండ్ అలానే ఎవ్రీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్, sequence of nodes with one in-link and one out-link can be replaced by a pair of nodes that has weights on the link between them, the concatenation of the link weights. So ఏం లేదు, మీకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇలా ఉంది. సో సపోజ్ మీకు ఫస్ట్ లైన్ లో ఎక్స్ డిక్లేర్ చేశారు, నెక్స్ట్ లైన్ లో వై డిక్లేర్ చేశారు, నెక్స్ట్ ఎక్స్ వైని రీడ్ చేస్తున్నారు, యూఆర్ రీడింగ్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏదో కండిషన్ వచ్చింది, ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అనే కండిషన్ వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు మీకు గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను జనరల్గా ఏం చెప్పాను, ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఒక్కొక్క నోడ్ కింద డ్రా చేస్తామని చెప్పాం కదా కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో. ఇప్పుడు ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఏంటి, ఎక్స్ ని డిక్లేర్ చేయడం, వైని డిక్లేర్ చేయడం, ఎక్స్ వైని రీడ్ చేయడం. అంటే నా ఫ్లో అనేది ఇట్ షుడ్ గో ఆన్ సీక్వెన్షియల్లీ, అంతే తప్ప దెర్ ఈస్ నో డీవియేషన్, ఎక్కడికి డీవియేట్ అవడానికి లేదు. ఫస్ట్ లైన్ తర్వాత సెకండ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, సెకండ్ లైన్ తర్వాత థర్డ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ ఐ కెన్ మర్జ్ దీస్ 3 things అండ్ రిజంబుల్ ఇట్ యాజ్ సింగిల్ నోడ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 అంటే మీనింగ్ వచ్చేసి ఎక్స్ వేరియబుల్ ఇస్ డిక్లేర్డ్, వై వేరియబుల్ ఇస్ డిక్లేర్డ్, ఎక్స్ అండ్ వై ఇస్ రెడ్. ఓకేనా, తర్వాత నేను ఈ 4th నోడ్ ని డ్రా పెడతాను డైరెక్ట్ గా. 1 to 4 ఇచ్చేసాను డైరెక్ట్ గా. ఇక్కడ 1 అంటే 3 నోడ్స్ అనేది మర్జ్ అయిపోయి సింగిల్ దాని కింద పెడతాను. ఎప్పుడు పెడతాను, ఓన్లీ విత్ ద నోడ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సీక్వెన్షియల్లీ, ఆ కేసులో మనం అలా పెడతాం. Okay, so that is what we are saying here. And similarly, if there are several data flow actions on a given link for a given variable, then the weight of the link is denoted by the sequence of actions on that link for that variable. So ఇప్పుడు ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకొక నోడ్ కి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు సెవెరల్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకొక నోడ్కి వెళ్తున్నప్పుడు సెవెరల్ అంటే డిఫైన్ అయింది అదొక యాక్షన్ ఉంది, లేదు కిల్ ఐ డిఫైన్ అయింది అదొక యాక్షన్ ఉంది, లేదా యూజ్ చేశాను అదొక యాక్షన్ ఉంది. సో ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ కదా, అవన్నీ కూడా మనం వెయిట్స్ కింద లింక్ మీద పెడతాం. సో ఇలా పెడతాం, అదే మనం ఇక్కడ చెప్తాం. If several data flow actions on a given link for a given variable, the weight of the link is denoted by sequence of actions on that link for that variable. So all these are sequence of actions that are performed for the variable కాబట్టి అవన్నీ నేను కామాతో అదే లింక్ మీద సీక్వెన్స్ గా పెడతాను. Okay, so these are the basic things you need to understand in order to draw the graph. So once you see the example, you will understand it clearly. So see this program. Please try to note down this program. ఎందుకంటే నేను స్లైడ్ పద్దాక ముందుకి వెనక్కి అనుకుంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి అందరూ. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను జస్ట్ వేరియబుల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను. ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఇన్పుట్
జనరల్గా నా ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఉంది 1 2 ప్రతి లైన్ ఇలా పెట్టుకుంటూ వెళ్తాం 4 5 6 అని చెప్పి ఓకేనా. కానీ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వాటన్నిటిని కలిపేస్తున్నాను. సో అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే 1 ఇది ఫస్ట్ నోడ్ అంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకోవడం ఏంటి ఏబిఎన్ని సెట్ ఈక్వల్ టు 0 ఇవన్నీ డిక్లేర్ చేయడానికి సెకండ్ నోడ్ అంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఒకటి ఉంది కదా, ఇది థర్డ్ నోడ్ అంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఆర్ క్లియర్ కంప్యూటేషనల్ స్టెప్, ఇది ఒక నోడ్ కింద చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పవర్ అంటే ఇది ఈ స్టేట్ ఇఫ్ కండిషన్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 సి ఈక్వల్ టు 1 ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిందే సీక్వెన్షియల్. సో నెక్స్ట్ ఒక నోడ్ అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ పవర్ అని ఎప్పుడైతే వస్తానో సి ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ లైన్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిందే. సో 5 అని అంటున్నాను. సో ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేశాక మళ్ళీ నోట్స్ కంటిన్యూస్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి 6 అంటున్నాను. సో 7 అంటున్నాను. సో ఇలాగా స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ మనం నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటాం. ఓకే, సో టోటల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి జస్ట్ టు కంప్యూట్ z ఈక్వల్ టు b ప్లస్ a పవర్ n మైనస్ 1 బై a మైనస్ 1. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Okay, so here see here this is node number 1. ఓకే, సో నోడ్ నెంబర్ 1లో స్టార్ట్ చేశాక నేను నోడ్ నెంబర్ 1 అంటే స్టార్ట్ ఇందాక మన ప్రోగ్రామ్లో స్టార్ట్ చేశాక నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏ అనే వేరియబుల్ని బిని ఎన్ని రీడ్ చేస్తున్నాను, z ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. ఇది జస్ట్ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్, ఇది డేటా ఫ్లో గ్రాఫ్ కాదు, కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. ఓకేనా, సో కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్లో ఇక్కడ రీడింగ్ అనే ఇనిషియలైజేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ నోడ్ నెంబర్ 2. నోడ్ నెంబర్ 2 ఏంటి, నాకు ఇక్కడ ప్రెడికేట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది కదా, ఏ ఈక్వల్ టు 1 అయితే అది ప్రెడికేట్ అన్నాం కదా. సో దట్ ఈస్ రిజల్టెడ్ as నోడ్ నెంబర్ 2 ఆ ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ నోడ్ నెంబర్ 2 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం జరగాలి, ప్రెడికేట్ ఏంటి, ఏ ఈక్వల్ టు 1 అయితే దట్ ఈస్ ద ప్రెడికేట్ హియర్. సో అయితే నాకు 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. z ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఒక వే, ఎస్ అయితే కనుక మళ్ళీ గో టు ఎక్కడికి వెళ్ళడం అనేది ఇంకొక వే. సో అదే కదా ఇక్కడ ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 1 దెన్ z ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా, లేకపోతే గో టు డన్ 1. డన్ 1 అది ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 సి ఈక్వల్ టు 1. సో ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 సి ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏముంది మీకు, ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 సి ఈక్వల్ టు 1 తర్వాత ఈ పవర్ అనేది ఉంది చూడండి, ఇది ఒక నోట్ కింద ట్రీట్ చేయండి. ఈ పవర్ అనే లేబుల్ చూడండి, నౌ దిస్ ఇస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ నోట్. ఓకేనా, సో ఇది నోట్ నెంబర్ 3. పవర్ అనేది నోట్ నెంబర్ 3. సో నోట్ నెంబర్ 3 తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, ఈ రెండు కంప్యూటేషనల్ స్టెప్స్ జరగాలి. నాకు సి ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈక్వల్ టు అనేది జరగాలి. సో నోట్ నెంబర్ 3 తర్వాత ఈ రెండు కంప్యూటేషనల్ స్టెప్స్ జరుగుతాయి. కంప్యూటేషనల్ స్టెప్స్ జరిగాక ఎక్కడికి వస్తున్నాం, మళ్ళీ నేను ఇఫ్ కండిషన్ దగ్గరికి వస్తున్నాను, అంటే ఒక ప్రెడికేట్ దగ్గరికి వస్తున్నాను. సో ఆ ప్రెడికేట్ ని నోట్ నెంబర్ 4 తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. అక్కడ లాజిక్ ఏంటి, ఆ ప్రెడికేట్ దగ్గర ఏం జరగాలి, ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అయితే, సో ఆ ప్రెడికేట్ పక్కన రాస్తున్నాం, ఇఫ్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అయితే. ఎస్ అయితే కనుక అగైన్ ఇట్ షుడ్ గో బ్యాక్ టు 3. ఎస్ అయితే కనుక దెన్ పవర్ బ్యాక్ గో బ్యాక్ టు పవర్ అంటున్నాం కదా, పవర్ అంటే థర్డ్ నోట్ తో ఇండికేట్ చేసాం కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ అయితే కనుక అగైన్ ఇట్ షుడ్ గో బ్యాక్ టు 3. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో అయితే కనుక అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, z ఈక్వల్ టు సి మైనస్ 1 బై ఏ మైనస్ 1 అనే దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. నో అయితే కనుక z ఈక్వల్ టు సి మైనస్ 1 బై ఏ మైనస్ 1 అనే దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ నోడ్ వచ్చేసేసి డన్, నోడ్ నెంబర్ 5. సో నోడ్ నెంబర్ 5 తర్వాత ఏ స్టేట్మెంట్ ఉంది, z ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ జెడ్ అన్నమాట. సో z ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ జెడ్ ఆఫ్టర్ నోడ్ నెంబర్ 5. దాని తర్వాత ఎండ్ స్టేట్మెంట్, ఎండ్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై నోడ్ నెంబర్ 6. సో దిస్ ఇస్ నోడ్ నెంబర్ 6. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 1 minute time. Please note down this program quickly and note down this graph further రాయండి. Why? Because I'll be keeping on moving the slide front and back, so it will be confused. It will be confused to you. So it will be better if you note down it on the paper. Okay.
from this program, అయిపోయిందా ప్రోగ్రామ్ రాయడం అయిపోయిందా? Any of you please respond. Number 94 program రాయడం అయిందా? Number 94. 51. సో రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళందరికీ నేను ఈరోజు క్లాస్కి ఆబ్సెంట్ చేస్తున్నాను. 18. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి దిస్ ఇస్ ద కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. This is the control flow graph. Please note down the control flow graph for that program immediately. Okay. Now we'll see the data flow graph. So data flow graph వచ్చేసరికి first of all ఈ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ మీరు ఏదైతే డ్రా చేస్తారో ఈ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ని తీసుకొని యూ షుడ్ ట్రేస్ ఫర్ ఎవ్రీ వేరియబుల్. సో ఎవ్రీ వేరియబుల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద డేటా ఫ్లో గ్రాఫ్ ఫర్ జెడ్ అనే వేరియబుల్. ఇప్పుడు మీ డ్రా చేసిన కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో జెడ్ అనే వేరియబుల్ మీరు తీసుకుంటే ఆ వేరియబుల్ దాని స్టేట్ ఎలా మార్చుకుంటూ వెళ్తుంది, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ దట్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, నోట్ 1 నుంచి 2 వరకు జెడ్ అనే వేరియబుల్ నేను ఫస్ట్ టైం డిఫైన్ చేశాను కదా. సో అందుకని మోడల్ ఫర్ జెడ్ నేను వేసేటప్పుడు జెడ్ ఈస్ డి అని రాసాను. ఇక్కడ జెడ్ ఈస్ డిఫైన్డ్. సో ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్ ఐ విల్ ఓన్లీ బీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అబౌట్ ద స్టేట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ జెడ్ అనే వేరియబుల్ సంబంధించింది ఒక్కటే మనం ఈ గ్రాఫ్ లో చూస్తాము. Why? Because this is model for z అనే వేరియబుల్. సో z అనే వేరియబుల్ దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ హియర్. సో ఐఎమ్ ఇండికేటింగ్ ఇట్ as d. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి z ఈక్వల్ టు 1 అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు, z ఈక్వల్ టు 1 అనేది మళ్ళీ కొత్తగా డిఫైన్ అయిందని చెప్పొచ్చు. ఓకే, అంటే కొత్తగా d అని చెప్తున్నాను, లేదా ఏం చెప్పొచ్చు, లాస్ట్ టైం 0 అనే వాల్యూ ఉంది, దాన్ని కిల్ చేసి నేను ఇప్పుడు 1 అనే వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాను. సో ఐ కెన్ ఇండికేట్ ద యాక్షన్ యాజ్ kd. ఓకే, సో z ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఇట్ కెన్ బై ఐదర్ మూవ్ టు డిఫైన్ స్టేట్ ఆర్ kd స్టేట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి z ఈక్వల్ టు b ప్లస్ z అంటున్నాను. అంటే z అనేది నేను ఇక్కడ కంప్యూటేషన్ దగ్గర యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, z ఇటువైపు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాలిక్యులేషన్ దగ్గర యూజ్ చేస్తున్నాను. సో కంప్యూటేషన్ దగ్గర యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ నాకు కొత్తగా d అనే వాల్యూ వచ్చింది, అంతే కదా. ఇప్పుడు z వాల్యూ కొత్తగా వస్తుంది కదా, కొత్తగా డిఫైన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కంప్యూటేషన్ దగ్గర యూజ్ చేయడం వల్ల నాకు ఒక కొత్త d వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని cd అంటున్నాను. లేదా ఇక్కడ కంప్యూటేషన్ దగ్గర యూజ్ చేసినప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే, అంతకు ముందు ఇలా కంప్యూటేషన్ దగ్గర యూజ్ చేయడం వల్ల అంతకుముందు నాకు z వాల్యూ 1 ఉంది, ఇప్పుడు నాకు ఈ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ అవడం వల్ల మై z వాల్యూ హ్యాస్ చేంజ్ టు సమ్ న్యూ వాల్యూ అదర్ దాన్ 1. ఓకేనా, 1 కాకుండా ఇంకా ఏదో ఇంక్రిమెంట్ అయింది. అంటే ఏమైంది, ప్రీవియస్ ఉన్న z వాల్యూ అనేది నాకు కిల్ అయిపోయి ఇప్పుడు నాకు న్యూ వాల్యూ అనేది ఫామ్ అయింది, అంతే కదా. సో అందుకే నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే cd either I have used in computation and defined, లేదా I have used in computation, I have killed that variable and I have defined that variable. So I can write it as ckd. Okay, and similarly if you take z on this, if you take z on this path, ఈ పాత్ లో నోట్ 2 నుంచి నోట్ 3 వరకు z అనే వేరియబుల్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసామా, ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. అలా 3 నుంచి 4 వరకు z అనే వేరియబుల్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసామా, యూజ్ చేయలేదు. 4 నుంచి 3 కి I have not used. Now see here 4 to 5, 4 and 4 to 5 దగ్గర I have used that variable z. So z అనేది ఏ పర్పస్ గురించి యూజ్ చేశాను, I have defined that variable. సో ప్రీవియస్ లాగానే ఇందాక నాకు z వాల్యూ 0 ఉంది, 0 నుంచి నేను ఇటువైపు వచ్చాను, ఈ లింక్ వైపు వచ్చాను. ఇప్పుడు నాకు కొత్తగా z వాల్యూ వచ్చింది, అంటే ప్రీవియస్ గా 0 వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది కిల్ అయిపోయి నాకు ఇప్పుడు న్యూ వాల్యూ అనేది వచ్చింది. సో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ as kd or d.
కొత్తగా డిఫైన్ అయిందని చెప్పొచ్చు లేదా కేడీ అని అయినా చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద కంట్రోల్ ఫ్లో మోడల్ ఫర్ జెడ్. సో సిమిలర్లీ యూ షుడ్ డ్రా ద కంట్రోల్ ఫ్లో మోడల్ ఫర్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో అన్ని వేరియబుల్స్ కి కంట్రోల్ ఫ్లో మోడల్ అనేది మనం డ్రా చేయాలి. నౌ సి దిస్ ఇస్ ద కంట్రోల్ ఫ్లో మోడల్ ఫర్ సి అనే వేరియబుల్ కి. సో ఇప్పుడు సి అనే వేరియబుల్ ఎలా వేరీ అవుతుందో చూడండి. ఇక్కడ 1 to 2 మాకు ఏం వేరీ అవ్వట్లేదు. 2 నుంచి 3కి చూడండి. 2 నుంచి 3కి వెళ్తున్నప్పుడు ది సి వేరియబుల్ ఈజ్ యూస్డ్. సో ఏ పర్పస్ గురించి యూజ్ చేశాను? సో సి అనే వేరియబుల్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి టిల్డ్ ఆపరేటర్ విత్ డి అంటే దిస్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, డిఫైన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సి అనే వేరియబుల్ నాకు ఫస్ట్ టైం డిఫైన్ చేశాను. ఇఫ్ యూ నోటీస్ ద గ్రాఫ్, మీ ప్రోగ్రామ్ నోటీస్ చేసినా కానీ సి నేను పైన ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు. సి అనేది పైన ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు. సిని నేను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్ నాకు తెలియడం కోసమే నేను గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తున్నాను. సో సి అనేది నేను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తున్నాను. సో అందుకనే మనం ఇక్కడ సి దగ్గర ఏం పెడుతున్నాం అంటే సి అనే వేరియబుల్ దిస్ ఇస్ డిఫైన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్. వై? బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్ హియర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ see this variable c అనేది ఇక్కడ c equal to 1 అంటున్నాను. మళ్ళీ ఇక్కడ c equal to this is used in some computation లో మళ్ళీ ఏం చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ cd అని చెప్పొచ్చు, లేదా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకసారి c వాల్యూ 1 ఉంది కానీ ఇక్కడ some new value is changed కాబట్టి ప్రీవియస్ ది కిల్ అయిపోయి ఇక్కడ c వాల్యూ వచ్చింది అని అయినా చెప్పొచ్చు. సో అందుకని నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, కంప్యూటేషన్ కి యూజ్ చేస్తున్నాను. ప్రీవియస్ k వాల్యూ is killed, previously it is killed and define new time, లేదా previous value is killed and define new time and I can say the wording as ckd or ckd. Okay, and similarly for node మళ్ళీ 4 నుంచి 3 వరకు c అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేయలేదు. now 4 to 5 లో I have used this variable c. సో ఎక్కడ యూజ్ చేశాను, కంప్యూటేషన్ దగ్గర యూజ్ చేశాను. సో see here, this is used in the computational for the last time. సో c టిల్డ్ ఆపరేటర్ ఉంది. ఈ టిల్డ్ ఆపరేటర్ ఎందుకు పెట్టాము అంటే కనుక అది ఎర్రర్ కాబట్టి. అసలు సి అనేది నాకు ఇంతవరకు డిఫైన్ చేయలేదు కానీ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం డిఫైన్ చేస్తున్నాను, లాస్ట్ టైం దాన్ని కంప్యూటేషన్ లో యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ హావ్ అబ్రివేటెడ్ ఇట్ బై అ టిల్డ్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మోడల్ ఫర్ సి. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ వేరియబుల్ సి అనేది నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేయకండి, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుందంటే సంథింగ్ హ్యాస్ గాన్ రాంగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. సో నేను అది డిఫైన్ చేయకుండా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి నాకు అర్థం అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ టెస్టింగ్. అది మనం తర్వాత చూద్దాము. సో అలానే నెక్స్ట్ వేరియబుల్ అన్నమాట బి అనే వేరియబుల్. నౌ యూ ట్రై ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్, ట్రై ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. బి అనే వేరియబుల్ ఎక్కడెక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. See here, బి అనే వేరియబుల్ 1 to 2 దగ్గర ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం బి అనే వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేశాను. నేను ఎక్కడ వేరియబుల్ యూజ్ చేయట్లేదు. మళ్ళీ 5 నుంచి 6 దగ్గర బి అనే వేరియబుల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, 5 నుంచి 6 దగ్గర బి అనే వేరియబుల్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, కంప్యూటేషన్ గురించి అని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ప్రీవియస్ కి ఇంతవరకు ఏం డిఫైన్ వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు కాబట్టి సిడి అని మనం రాయలేము. ఎందుకంటే అంతకుముందు వాల్యూ అని లేదు, అంతకుముందు జస్ట్ డిఫైన్ చేసాం బి అనే వేరియబుల్ ని, దాన్ని ఇక్కడ కంప్యూటేషన్ అప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద మోడల్ ఫర్ బి. And this is the model for R variable. Similarly, this is the R model for N variable, A variable. So all the variables which you have used in your program, ఆ వేరియబుల్స్ అన్నిటికి సంబంధించిన డేటా ఫ్లో మోడల్స్ మనం ఫస్ట్ ఇలా డ్రా చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఇలా డ్రా చేయడం నేర్చుకుంటే దెన్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ పార్ట్. ఓకే, సో please note down this graph, control flow graph draw cheskoni. Please try it by yourself. Draw the data flow graphs for all the variables which are used in this program. And variables z, a, b, c, n, r. ఈ అన్ని వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసాం కదా, అన్ని వేరియబుల్స్ కి డేటా ఫ్లో గ్రాఫ్ డ్రా చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. నోట్ డౌన్ దిస్ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. Okay, so this is about data flow model.